हे आंभ मानकर वाक्य रूपी सर्वशक्तिमान मंगलमय सैन्याधिपति सदा प्रभु तुम्हारी प्रशंसा धन्यवाद करो। ये प्रातकालीन समय मानक एक पवित्र दिवस तुम्हें दान कल। ये पवित्र दिवस तुम्हारी लोक मान सहित ऑनलाइन रे जड़ित होगा निमंते तुम्हारी पवित्र वाक्यर किसी अंश को आलोचना करने निमंते आम प्रत्येक को अवकाश दान कर। हे प्रभु तुम्हारी पवित्र वाक्य सर्वशक्तिमान अटे, मनुष्य ताहा वर्णना कल्पना करने असाध्य, किंतु प्रभु तुम्हारी वाक्य को तुम्हें आत्मा रूप तुम्हारी दासंकर जीवन रे आस एवं तांको मुख द्वारा तुम्हें उद्गारित कर। तुम्हारी पवित्र वाक्य शुणी बुझी जानी से सब को निज दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करी ई जगत रे ख्रीष्टंकर साक्षी स्वरूप होई जीवन अतिबाहित करिबे निमंते साहाय्य कर। सकल निवेदन को तुम्हारी चरण तले समर्पित करी ए प्रार्थना वाक्य रूपी प्रिय प्रभु जीशु को नाम रे उत्सर्ग करू। आमेन। ध्यान निमंते आम ईश्वर पवित्र वाक्य गोटे शास्त्रांश पाठ करवा जहाँ माने प्राप्त हेबा प्रेरित मान कार्यर विवरण तार 16 पर्व 23 पद रु 31 पद पर्यंत। प्रेरित 16 23 पद रु 31 पद पर्यंत से माने सेमानंकु बहुत प्रहार कराइला तारे कारागार रे निक्षेप करी सेमानंकु सावधान रे रक्षा करिबा निमंते कारारक्षकों को दृढ़ आज्ञा देले। से यही प्रकार दृढ़ आज्ञा प्राप्त होई सेमानंकु भीतर कारागार रे निक्षेप करी सेमानंको पादरे हरि काठ लगाई देले। किंतु प्राय मध्यरात्रि रे पाउलो और सिला ईश्वरंको निकटरे प्रार्थना और स्तव गान करुथिले आ बंधी माने सुनुथिले। सेतेबेले हठात एपरी महाभूमिकंप हैला जे कारागार भित्तिमूल कंफिबाकु लागिला आ तत्क्षणात समस्त द्वार मेला होई गला। पुनी प्रत्येक जनर बंधन फेटी गला। एथिरे कारारक्षक निद्रार उठी कारागार द्वार मेला हेबा देखि बंधी माने पलाई जाई अछंती बोली मने करी खंडा बाहर करी आपना को बोध करिबाकु जाउथिले। किंतु पाउलो उच्च स्वर डाकी कहिले आपनार कौनसी क्षति करो नाई, कारण आम्भे माने समस्ते एठारे अछु। सेथिरे से दीप आनिबाकु कही डेई पड़ी भयरे थरी थरी पाउलो ओ सिलांकर सम्मुखरे पड़ी गले। आउ सेमानंकु बाहर को आनी कहिले महाशय माने परित्राण पाइबा निमंते मते कोन करिबाकु हेबो। से माने कहिले प्रभु जीशुंको ठारे विश्वास करो, ताहा हेले तुम्भे सो परिवार परित्राण पाइब। ईश्वरंकर पवित्र जीवंत वाक्यर समस्त प्रकार आशीर्वाद अनुग्रह दया पुस्तक प्रत्येक प्रति सदा सर्वदा ईश्वर दान करंतु। माने आज लेट रे अच्छु 40 हे गलानी मते केवल 20 मिनिट दिया है जी आ मु 20 मिनिट्स भितरे मोर जहा प्रस्तुत अछि अल्प समय मु कहिबाकु चाहे। Praising God is the duty of Christian life. ईश्वरंकु गौरव प्रशंसा स्तुति गान करिबा धन्यवाद करिबा ख्रीष्टीय जीवनर कर्तव्य अटे, ख्रीष्टीय जीवनर दायित्व अटे एवं ख्रीष्टीय जीवनर ईश्वरंको प्रति विश्वस्ततार प्रतीक अटे। ख्रीस्टियन विश्वासी विश्वासिनी ईश्वरंकर अनुग्रह को कृतज्ञ हृदय ग्रहण करबा उचित।
Christians should respond of God's grace with gratitude. ଈଶ୍ୱର ଯାହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଗ୍ରହ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି praising God is manifestation of our faith ବୋଲି କହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରକାଶନ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ୱାର୍ସିପ କରୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରକାଶନ ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏବଂ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ to praise God even in the time of hardship, difficulty and facing challenges. ଲୁଥର କହନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଠିନ ସମୟ ଆସୁ, ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେ। ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତିବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ତୁମେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଜୀବନ, ସ୍ତବଗାନ କରିବା ଜୀବନ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଶାୟ 43 ପର୍ବ 7 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବାର୍ଥେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଆପଣା ଗୌରବାର୍ଥେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବେ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ଆଦର ପାଇବେ, ମହିମା ପାଇବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଯାହାକି ଫ୍ୟାମିଲିୟର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲା ଫିଲିପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଫିଲିପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଦୈବିକ ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ଏବଂ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତାମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ପାଉଲଙ୍କ ପଛେ ଯାଇ ସେ ଦୈବ ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କହୁଥାଏ, ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଏଇମାନେ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣର ପଥକୁ ଏଇମାନେ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ପାଉଲ ରାଗିଗଲେ, ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତାଠାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ଏହି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଉ। ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସେହି କ୍ଷଣି ବାହାରିଗଲା। ସେହି କର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବାର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କେହି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତ ଦ୍ୱାରା ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲାଙ୍କୁ ସେ ଲୋକମାନେ ଧରି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଘେନିଗଲେ। ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାଢି ବେତ୍ରାଘାତ କଲେ। ବେତ୍ରାଘାତ କରିବା ପରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଙ୍କୁଳି ପିନ୍ଧାଇଲେ, ଚେନ୍ ପିନ୍ଧାଇଲେ, ହାତରେ ପାଦରେ ବେକରେ, ତତ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହରି କାଠ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସିଲା ଏବଂ ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲା ସେମାନେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଯୋଉଟାକି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଭିତର କାରାଗାର ବୋଲିକି। ଆଉ ସେଇଠି ଏମିତି ଏକ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହେଉ, ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତବ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦ୍ୱାର ସବୁ ମେଲା ହେଇଗଲା, ଶିଙ୍କୁଳି ଯାକ ବନ୍ଧନ ଯାକ ଫିଟିଗଲା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର এই ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗୋଟେ ଶିରୋନାମ ଦେଇଛି, ପ୍ରେଜିଂ ଗଡ୍ is the greatest power of Christian life. Praising God is the greatest power of Christian life. ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ରଖିଛି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛି, ପ୍ରେଜ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଦ ପ୍ରେଜ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ସ୍ତବଗାନ କରିବା ବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାତାବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସ୍ତବଗାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବାତାବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ 25 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖୁ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଧୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା, ଏହି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେ imprisoned place become a worship place। ଯେତେବେଳେ ସେହି କାରାଗାରରେ ସେମାନେ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନ ଏକ କାରାବନ୍ଦୀଶାଳା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଗୋଟେ ୱାର୍ସିପ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଆଲୋକପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। କେମିତି ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତିବାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପରିବେଶ, ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବାତାବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପ୍ରେଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟେ ଡେସ୍ପାଇଜ୍ ପ୍ଲେସ୍, ବନ୍ଦୀଶାଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିରାଶର ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରାଶନର ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତିବାଦ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଠି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ପାୱାର ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ପାୱାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପାୱାରକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଜୀବନରେ, ସେଟା କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶଂସା ବିହୁନେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, their praise transcended of their circumstances। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା, ସ୍ତୁତିବାଦ,
ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଜୀବନର ଯାହା ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଗଲା। The praise transcendent of their circumstances. ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶଂସା ରେ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ଆମମାନେ ସ୍ତୁତିବାଦ କଲୁ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରେଜ୍ ଇନଭାଇଟ୍ସ God's presence। ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ୱାର୍ସିପ୍ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସାର ସ୍ଥାନକୁ ସେ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସେଠାରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁଁ ସେଇଠାରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି, ମୋହର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, 25 ପଦର ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସ୍ତୁତିବାଦ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏହା ଲେଖାଯାଏ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ, ବନ୍ଧୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, ମିଟିଂସ୍ ଯାକ ହେଉ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ସ୍ତୁତିବାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାହା ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। Why they are listening? କାହିଁକି ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆଜି ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୀ ଲୋକମାନେ ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ସ୍ତବଗାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଶୁଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ, ଯେମିତିକି ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନଜଷ୍ଟଲି ୱାର୍କ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଭୂତ ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ତ ଦ୍ୱାରା ରୋମିଓ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ବନ୍ଦିଶାଳାକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନଜଷ୍ଟଲି ୱାର୍କ ଯାକ ଆସେ। ଅନଜଷ୍ଟ ୱାର୍କ, ଅନ୍ୟାୟ କରିନଥିବୁ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିନଥିବୁ, କିଛି ବି ଦୋଷ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଆଉ এই ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଆସିଥାଏ? ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରେଜ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟର। ପ୍ରଶଂସା ଆମମାନଙ୍କର ବାତାବରଣକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଲେଖାଯାଏ
जे गॉड्स प्रेजेंस विभिन्न माध्यम रे आसी था जिते स्तवगान कले एठार ईश्वर उपस्थिति तीनोटी माध्यम रे आसथिला चारोटी माध्यम रे प्रथम विषय हैला महाभूमिकंप हैला बोली सेठी लिखा जाय द्वितीय विषय हैला भित्तिमूल कंफिबा को लागिला बोली लिखा जाय तृतीय विषय हैला द्वार सब उन्मुक्त हैला बोली लिखा जाय चतुर्थ विषय हैला बंधन फिटी गला बोली लिखा जाय मु ताहार आत्मिक अर्थ आ मु कहिबा को चाहि नै अछि किंतु ए चारोटी विषय द्वारा आमे ईश्वरंकर उपस्थिति को आमे माने बुझी पारिबा ईश्वरंकर उपस्थिति विभिन्न माध्यम रे आस्ताय जहा कि आमे कहिबा 40 दिन 40 रात्रि मुसळ धारा रे वर्षा हैला अब तो द्वारा ईश्वर से परिप्रकाश करबा निमंते चाहिए तांकरी पवित्र उपस्थिति सदमे गमोरा रे अग्निवृष्टि हैला तो एक्ट 2 पेंटिकोस्ट दिवस रे सदाप्रभु आपण आत्मा को प्रेरण कले और तांकरी पवित्र उपस्थिति लोक माने प्राप्त हेले आज मध्य ई शास्त्रांश रे गोटे महाभूमिकंप द्वारा ईश्वरंकर उपस्थिति से माने प्राप्त होई अछंती प्रिय मंडली आज सेठी पय मु आपण मान को कहिबा को चाहे प्रेज चेंज एटमॉस्फियर जदि आम्भे माने हमर वातावरण को चेंज करिवार अछि हमर पारिवारिक जीवन को चेंज करिवार अछि हमर व्यक्तिगत जीवन को चेंज करिवार अछि हमर मांडलिक जीवन को चेंज करिवार अछि हमर गां को चेंज करिवार अछि हमर शहर को चेंज करिवार अछि टू बी प्रेज ईश्वर को धन्य ईश्वर को स्तुतिवाद करिबा पड़िबो ईश्वर को गौरव करिबा को पड़िबो ऑटोमेटिक प्रभुंकर उपस्थिति सेठारे आसीबो समस्त विषय परिवर्तन हमर व्यक्तिगत जीवन परिवर्तन हेबो हमर पारिवारिक जीवन परिवर्तन हेबो हमर मांडलिक जीवन परिवर्तन हेबो हमर सामाजिक जीवन परिवर्तन हेबो हमर देशर परिवर्तन एटा हमनकर बुझी पारि नथिबो आमे केमति परिवर्तन हेबो बोली किंतु आमे परिवर्तन करिवार हमर शक्ति ना किंतु जणे परिवर्तन करिवे से होछन ईश्वर से ही परिवर्तन करिवे तांकरी पवित्र उपस्थिति से ही से दान करिवे सेथि पे आमानंकु ए प्रेज ईश्वर को स्तुतिवाद करिबा को आमाने केबे मध्य पास करिबा को हेबो नाही अनेक विषय कहिबार अछि किंतु मु द्वितीय अंशटी मु कहिबा को चाहे द्वितीय पॉइंट ताहा हेउछि जे प्रेज लीड्स टू साल्वेशन जेतेबेले भूमिकंप हैला सेतेबेले प्रेज लीड्स टू साल्वेशन प्रशंसा परित्राण रो निकटतर आमान को कराई थाए प्रशंसा परित्राण रो निकटतर आमान को कराई थाए प्रिय मंडली ई शास्त्रांश रे आमाने जेतेबेले देखु जेतेबेले महाभूमिकंप हैला सेतेबेले कारारक्षक निद्रा रो उठी कारागार रो द्वार सब मेला देखी से बंदी शालार लोक माने पळाई जाय अछंती बोली से भाबी अपना खंडा काढी से आपना को से हत्या कर एठी माने बहुत सुंदर विषय गुटे माने देखिबा को पाई परिबा जे जीवन रे जो निराश हताश अछि द फ्रस्ट्रेशन अछि डिस्पाइज अछि से सब को गोटे विषय दूर कर ख्राइस्ट से निराश हताश होई से अपना को हत्या अर्थात सुइसाइड करबा को जाउथिबे से अपना बेकरे मे भी से खंडा रखी थिबे मु निज को हत्या करबी बोली कि कहबा को चाहे निराश हताश लीड्स टू डेथ
ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ପଢାଇଥାଏ। The praise leads to salvation. ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମତେ ରୋମର ସମ୍ରାଟ ମତେ ଫାঁସି ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ ନିଜେ ସେ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁଲେ, ନିଜ ସୁଇସାଇଡ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିଲା, ପାଉଲଙ୍କର ଆବାଜ ଆସିଲା ସେଠି। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣାକୁ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠାରେ ସେ କାରାରକ୍ଷକ ଜେଲର ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଡେଥକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ ଡେଥ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେଥକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଇଫର ମାନେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ସେଇଠି। ସେ ଲାଇଫର ଶବ୍ଦ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଟ ଇଜ ନଟ୍ ଦି ଭଏସ ଅଫ ପଲ୍। এটা ପଲ୍ର ଭଏସ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ହ୍ୟୁମାନର ଭଏସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଡିଭାଇନ କମ୍ ହ୍ୟୁମାନ, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଈଶ୍ୱର ସେଟା, ମାନେ ଭଏସ ସେଟା, ସ୍ୱର ସେଟା। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଡେଥରୁ ବାହାରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଡିଭାଇନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଐଶ୍ୱରୀୟ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। এটা ପାଉଲଙ୍କ ମୁଖରୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ ବୋଲି। ତା ଲାଇଫ ଡେଥର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେ କରି ନାହିଁ, ଲାଇଫର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ସେ କେବେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ଜେଲର ମଧ୍ୟ ଡେଥର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲା, ନିଜକୁ ସୁଇସାଇଡ କରିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ଜୀବନର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ସେ ଜାଣିଛି, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ସେ ବୁଝିପାରିଛି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲା, what must I do to be saved? ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, এটা ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ, ୱାର୍ଲଡର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଟା। ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କଣ କରିବି, କଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ। ପାଉଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇସଲାମିକ ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଅଛି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି 5ଟି ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବେ, ତାହା ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି 5:33 ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। 5 ଥର, ଦିନକୁ 5 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି 5:33 ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ 4 ଥର, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ give alms to poor, ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ସେ କରି ପରିତ୍ରାଣ ବା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, visit ମକ୍କା ପିଲଗ୍ରିମ, ମକ୍କା ମଦିନାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ, ସେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଯିବେ, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ।
चतुर्थरे रामदान समय जदि आपण माने फास्टिंग करिवे ताहा हेले आपण माने परित्राण प्राप्त हेबे। पंचमरे ए जगतरे बंचिबा समय जदि उत्तम कार्य करिवे ताहा हेले परित्राण प्राप्त हेबे। एहा इट इज द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लामिक रिगार्डिंग दिस साल्वेशन। परित्राण प्राप्त हेबा निमंते ए पांचटी विषय जने इस्लामिक से करिबा को हेबो। द्वितीय विषय होछि हिंदू भाई मानकर मध्य विश्वास अछि परित्राण अर्थात मोक्ष। तांकर आइडियोलॉजी टिके अलगा। से माने कोन जे एई जगत रे जे उत्तम कर्म करिवो आउ गोटे जीवन अछि। से उत्तम कला परे अन्य जन्म रे पुनर्जन्म रे तमे माने मनुष्य हे कि जन्म हेबो तांकर से आइडियोलॉजी एवं ताहा हेउछि मोक्ष। तांकर चिंताधारा अछि पूजा करिबा को पड़िबो, बलि उत्सव सैक्रिफाइस करिबा को पड़िबो, गंगा नदी रे स्नान करिबा को पड़िबो, तेबे जाई तुमे रीइनकार्नेट हे पारिबो। आउ गोटे जन्म रे जदि उत्तम कर्म करिछो एक मनुष्य होई जन्म ने न हेले कुकुर एवं विभिन्न पशु हे कि जन्म हेबो। एहा से मानकर चिंताधारा प्रिय मंडल। माझी ख्रिस्टियन मानको मध्य पचारिबा को चाहे जे व्हाट शैल वी डू टू गेट साल्वेशन। परित्राण प्राप्त हेबा निमंते कोन करिबा को। আজি जने भाई बहुत सुंदर आंसर देले पाउलंकर चिंताधारा अनुसारे faith in Christ। किंतु परित्राण प्राप्त हेबा निमंते आमे कोन करिबा को पड़िबो जे हमरो अनेक लोक मानकर विश्वास अछि गेट बाप्तिस्म नेबा को पड़िबो, चर्च जीवा को पड़िबो, दान देबा को पड़िबो, प्रभुंकर आज्ञा पालन करिबा को पड़िबो, अनेक ट्रेडिशन को फॉलो करिबा को पड़िबो, अनेक धर्मीय रीतिनीति अछि ताको पालन करिबा को पड़िबो, पाप निमंते आमे दान देबा को पड़िबो, पे करिबा को पड़िबो। एटा गोटे गोटे आइडियोलॉजी अछि मंडली मध्यरे। गोटे गोटे आइडियोलॉजी क्रिश्चियन मंडली मध्यरे गोटे गोटे आइडियोलॉजी अछि। बट आज सुंदर आंसर दे अछंती परित्राण पाइबा निमंते फेथ इन क्राइस्ट। सेथिपाई पाउलो कहंती कोनोसी ज्ञान बुद्धि क्रिया कर्म द्वारा मनुष्य उद्धार बा परित्राण पाए नाही, बट ईश्वरंकर अनुग्रह द्वारा ख्रीष्टंको ठारे विश्वास करिबा द्वारा जने व्यक्ति परित्राण प्राप्त होइथाय। प्रिय मंडली, मु आज शेषरे आपण मानको कहिबा को चाहे द प्रेज लीड्स टू साल्वेशन। प्रेज लीड्स टू साल्वेशन। फेथ इन क्राइस्ट। से ख्रीष्टंको ठारे विश्वास करी आमे स्तुति वंदना करिबा। अरे प्रभु निश्चय तांकरी स्वर्गीय से परित्राण ए जगतरु आमनको एक पृथकीकृत करी से जीवन यापन करिबा को से अवकाश देबे। जे मंडली सेथिबे आज शेषरे मु कहिबा को चाहे जे फेथ इन क्राइस्ट। ख्रीष्टंको ठारे विश्वास करिबा, ख्रीष्टंको ठारे भरोसा करिबा, तेबे प्रकृत रे आम्भे परित्राण प्राप्त हेबा। आज प्रिय मंडली ए दुईटी विषय को सब बेले ध्यान रे रखंतु। प्रकृत रे द प्रेज चेंजेस एटमॉस्फियर, प्रेज लीड्स टू साल्वेशन। तेबे प्रभु हम समस्त को तांकर स्वर्गीय आशीष से दान करंतु। आम्भे माने जगत रे बंचुथिबा समय आमे जेपरि प्रभु को गौरव, प्रभु को स्तुति वंदना करिबा एवं आमानकर ख्रीष्ट जीवन को जगत रे यापन करिबा, यह प्रभु इच्छा करंती, आकांक्षा करंती मध्य। शेषरे गोटे कोट कहिबा को चाहे लूथर। मो लाइफ लूथर कहिसंती मो जीवन रो प्रथम स्थान हेउची ईश्वरंकर वाक्य। आ जदि मु द्वितीय स्थान देइछि ताहा हेले प्रेजिंग बा म्यूजिक को मु द्वितीय स्थान देइछि। कारण म्यूजिक द्वारा ईश्वरंकर वाक्यर प्रचार होई थाए बोली से कहंती। म्यूजिक द्वारा ईश्वरंकर वाक्यर प्रचार होई थाए। ईश्वरंकर वाक्य आज जेतेबेला माने प्रचार करी सुनिबु चाहा
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଟେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଦ ପ୍ରେଜିଂ ଇନଭାଇଟ୍ସ ଗଡ୍। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେଜିଂ ଟୁ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତିବାଦ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିକି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Praise the Lord. Hallelujah. थैंक यू भाई, अति सुंदर भाव आज आम को आपण प्रेजिंग चेंजेस द एटमॉस्फेयर